परम शांति। आज महाशिवरात्रि है। जो आत्मा शिव महाशिव परम महाशिव का भेद जानता है वो ज्ञानी पुरुष है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता है। तो ऐसी तरह महाब्रह्म ज्ञानी परम महाब्रह्म ज्ञानी महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड का ज्ञान का आदि मध्य अंत का राज जानता है। तो जो ज्ञानी तो आत्मा होती है वो हमेशा विश्व कल्याण के लिए जीती है, अपने लिए नहीं जीती है। जो बेहद के ज्ञानी हैं वो बेहद के वैरागी होते हैं हद की चीजों से। जैसे हद की चीज माना ब्रह्मांड में त्रिगुणातीत बनना, ये हद की चीजों से परे रहना है। सतो रजो जो चीज है तो ये सतो रजो तमो से भी परे रहना, वो हद की चीजों में से परे रहना है। जैसे माया में रहकर मायाजीत बनना है, इसी तरह जो बेहद के ज्ञानी हैं उनको पता है कि हमारा हर संकल्प कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है और सभी आत्माओं का अनेक जन्मों का रिकॉर्ड कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब वो रिकॉर्ड जो कारण शरीर से सूक्ष्म में आता है, सूक्ष्म से फिर स्थूल में आता है और तुम्हारा भाग्य बनता है। जो तुम्हारा कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसके कारण ही तुम्हारा भाग्य बनता है। तो पिछले जन्मों के रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है, विक्रम विनाश करना है, कर्मातीत बनना है। माना जो तुम्हारा कर्म रिकॉर्ड पड़ा है वो रिकॉर्ड को तुम्हें डिलीट करना है, तब तुम कर्मातीत बनोगे। जब भावातीत बनोगे तब कर्मातीत बनोगे। जब तक भावातीत नहीं बनोगे तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि भावनाओं में फंसते जाओगे तब तक कर्म रिकॉर्ड होता जाएगा। कारण शरीर में कर्म जो रिकॉर्ड पड़ा है, अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा है, उसको तुम्हें जला के भस्म करना है। बेहद की आत्मा बेहद के ज्ञानी है, इसलिए बेहद के वैरागी है। तो योग बल से विकर्म विनाश भी करना है। हमेशा इस संसार में रहना है तो कैसे? कर्म योगी माना देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, वाणी से परे आवाज से परे की स्थिति में रहना, एकांतवासी बनना और एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी, एक बेहद के परमपिता के साथ कनेक्ट होना। कनेक्ट माना योग लगाना और उससे पावर लेना और उसको पावर लेकर विक्रम विनाश करना। वो पावर आएगा तो वो पावर ही परम लाइट ही, परम लाइट बेहद की कला की परम लाइट ही बेहद के बच्चों के कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है वो ही रिकॉर्ड को खत्म करेगी, जला देगी, भस्म कर देगी और कर्मातीत बनाएगी। तब आत्मा निराकारी बन के अपने बेहद के विमान में जा पाएगी। इसलिए हमेशा तुम संसार को भी दो, तुम्हारी ड्यूटी है सारे संसार को देना। ये माया में फंसी हुई आत्माओं के प्रति तुम्हारी ड्यूटी भी है, ये ड्यूटी भी करना है। सारे संसार में परम शांति का वाइब्रेशन भर देना, सारे संसार की वायुमंडल को परम शांति से भरकर सबको वायुमंडल ही बदल देना, ये बेहद के बच्चों की ड्यूटी है। तो पहले 100 परिवर्तन से तुम्हारा घर में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमेशा आत्मा स्वरूप में रह के कर्मयोगी बनो और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, ये सबसे पहली ड्यूटी है। तुम बेहद के देवता हो, बेहद के दिव्य गुण। बेहद के दिव्य गुण क्या है? देने वाला देवता होता है और लेने वाला देवता होता है। तो तुम्हें क्या देना है? हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन देना है, लोगों को परम शांति देना है। आने वाले समय में परम शांति की बहुत जरूरत पड़ेगी, तब लोग चारों ओर भटकेंगे, परम शांति के लिए चारों ओर भटकेंगे लोग। तो परम शांति के वाइब्रेशन सबको टच होगा, इसलिए सबको आत्म स्वरूप में स्थित रहना है और बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी से बेहद की कला का पावर लेना है
और बेहद की कला का पावर लेकर अपने कारण शरीर को एकदम कर्मों से विकर्मों से विनाश करके उसको कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनना है। त्रिगुणातीत बनोगे तब ही तुम थोड़ा हल्का सा फील करोगे। पूरा ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान सब्जेक्ट पहला है। हमेशा ज्ञान सागर में डूबे, ज्ञान सागर में गोथे लगाओ, बार 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 ज्ञान सागर में गोथे लगाओ, नहीं तो आने वाला कल में फिर ज्ञान सुनने का भी वक्त नहीं होगा। पूरा ज्ञान, जितना ज्ञान सागर में गोथे लगाओगे इतना मन को शांति मिलेगी, और जब मन को शांति मिलेगी तब मन में ज्ञान आएगा तो मन कंट्रोल में आएगा। ज्ञान के बिना मन कंट्रोल में नहीं आएगा, नहीं तो मन माया में भटकता रहेगा और माया फिर कर्म बंधनों में तुम्हें डाल देगी, और फिर और कर्म बंधन और कर्म बंधन और कर्म बंधन। फिर समय भी तुम्हें साथ नहीं देगा। अभी तो समय है, थोड़ा कुछ समय है, बाकी तो समय भी साथ नहीं देगा, क्योंकि आने वाले समय में समय भी नहीं होगा। माया इतनी जबरदस्त होगी। आज भी माया है, इसलिए माया में लोग भटक रहे हैं, ज्ञान नहीं सुन रहे। मगर जब माया के डंडे पड़ेंगे तब लोग ज्ञान की ओर आएंगे, तब समय नहीं होगा, ज्ञान सुनने का समय नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला ज्ञान है बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान। तो बेहद का ब्रह्म ज्ञान, जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ऐसे बेहद का ब्रह्म ज्ञान, बेहद बेहद के ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का राज जानना। तो बेहद के ज्ञानी बनो, बेहद के योगी बनो, बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनो। ये बेहद के बच्चों की ड्यूटी है, और अपनी ड्यूटी निभाओगे तो तुम्हें भी परम शांति परम सुख मिलेगा। यहाँ ही परम शांति परम सुख मिलेगा। यही अनुभव करोगे, परम शांति परम सुख का अनुभव करना और सबको अनुभव कराना, ये हमारी ड्यूटी है, ये बेहद के बच्चों की ड्यूटी है। इसलिए बेहद के बच्चे अपनी ड्यूटी करें। ये महाशिवरात्रि है, इसलिए बच्चों को थोड़ा दो शब्द ज्ञान दिया, समझाया अपनी ड्यूटी करने का, कर्मातीत बनने का, और निराकार स्टेज बनाने का। आत्मा की निराकार स्टेज, हमेशा आत्मा स्वरूप में रहकर कर्म बंधन से मुक्ति पाना, बेहद के परम पिता से कनेक्ट हमेशा रहना है। याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है, याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है। बुद्धि यहाँ माया में मत लगाओ, माया में रहकर मायाजीत बनो। सबके साथ रहते हुए भी परम शांति के वाइब्रेशन से हमेशा चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन भर दो। जो तुम्हें भी याद करे उसको भी परम शांति मिले। हमें संकल्प मात्र में भी किसी को याद नहीं करना है, इसलिए इस समय को सदुपयोग करो। ज्ञान योग सेवा धारणा सेवा करके बेहद के विश्व कल्याणकारी बनकर, बेहद के विश्व सेवादारी बनकर बेहद का भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ। ये समय भी है, ये भी समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ये ज्ञानी तुम, बेहद के ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, बेहद के ज्ञानी, बेहद के परम ज्ञानी, बेहद के ब्रह्म ज्ञानी, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का राज जानने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बनो। और सबको पहले स्व परिवर्तन करो, स्वयं को जानो, स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को जानो, और सब कुछ बेहद का भाग्य बनाओ, बेहद का विनाशी भाग्य बनाओ। ये समय अब हाथ से निकल जा रहा है। टाइम लॉस, एवरीथिंग इज लॉस्ट। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మహాశివరాత్రి 2024 రోజున బేహద్ బాపూజీ అనగా దాదాజీ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్, బేహద్ के परम पिता, आलमाइटी अथॉरिटी, బేహద్ के బేహద్ పరం 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 శివ పరమాత్మ యొక్క సందేశం తెలుగులో. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో
ఇంతవరకు మీరు విన్నారు దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఈరోజు మహాశివరాత్రి. ఏ ఆత్మ అయితే శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు యొక్క భేదాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు జ్ఞాని ఆత్మలు. బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానమును తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మహాబ్రహ్మ జ్ఞాని, పరం మహాబ్రహ్మ జ్ఞాని, మహాబ్రహ్మ జ్ఞాని, పరం మహాబ్రహ్మ జ్ఞాని, ఇలాగా ఆది మధ్య అంతం వరకు కూడా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే జ్ఞాని ఆత్మలుగా అవుతారు. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలుగా అవుతారో వాళ్ళే విశ్వ కళ్యాణం కోసం జీవించగలుగుతారు. వారి కోసం వారు జీవించే వాళ్ళు కారు. బేహద్దు జ్ఞానులు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు జీవించరు. బేహద్దు వైరాగిగా అవుతారు. హద్దులో వస్తువుల నుండి, హద్దులో విషయాల నుండి దూరంగా, అనగా ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం నుండి త్రిగుణాతీతంగా అవుతారు. హద్దులో వస్తువుల నుండి అతీతంగా అయిపోతారు. సతో రజో తమోగా నుండి దూరం అయిపోతారు. సతో రజో తమో నుండి పూర్తిగా అతీతం అవ్వటం, హద్దులో వస్తువులకు దూరంగా అవ్వటం, మాయ ప్రపంచం నుండి మాయాజీతుగా అవ్వటము. ఈ విధంగా బేహద్దు జ్ఞానిగా అవుతూ మన యొక్క ప్రతి సంకల్పమును కూడా మరి కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం చేసేటువంటి ప్రతి సంకల్పము కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మలందరూ అనేక జన్మల్లో రికార్డింగ్ చేసుకొనే ఉన్నారు. మరి కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రికార్డింగు మరి సూక్ష్మ శరీరంలోకి వస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరం నుండి స్థూల శరీరంలోకి వస్తుంది. అదే మీ యొక్క భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తుంది. మీ యొక్క కారణ శరీరంలో ఉన్న రికార్డ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కారణ శరీరంలో భాగ్యాన్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. లాస్ట్ అంటే పూర్వ జన్మల యొక్క రికార్డింగ్స్ మన యొక్క లిమిట్ అవుతూ ఉంటుంది. వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతాయి. కర్మాతీతంగా అవుతారు. అనగా మీ యొక్క కర్మ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా తయారై ఉంటాయి. ఈ రికార్డ్స్ మీ మీ లోపలి కూడా డిలీట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం మీరు పురుషార్థం చేయాలి. కర్మాతీతంగా కావాలి. ఎప్పుడైతే భావాతీతంగా అవుతారో అప్పుడు కర్మాతీతంగా అవుతారు. ఎంతవరకు అయితే భావాతీతంగా కారో అంతవరకు కర్మాతీతంగా కూడా కాలేరు. ఎందుకు అంటే భావనలలో అందరూ ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. అప్పటి వరకు కర్మ రికార్డింగ్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో కర్మ రికార్డింగ్ ఉన్నది. అనేక జన్మల యొక్క రికార్డింగ్ ఉన్నది. ఇది పూర్తిగా మీరు ఇప్పుడు దగ్ధం చేసుకోవాలి. ఈ మహాశివరాత్రి సందర్భంగా యోగాగ్నిలో భస్మం చేసుకోండి. బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానిగా కావాలి. బేహద్దు వైరాగిగా కావాలి. యోగ బలంతో వికర్మలు వినాశనం చేసుకోవాలి. మనము ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉంటూ ఉన్నాము. కర్మయోగిగా అవుతూ ఉన్నాము. మనము కర్మయోగిగా అవ్వకపోతే మరి వింటూ కూడా ప్రపంచంలో మునిగిపోతారు. అందుకనే చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి, వాక్కుకు అతీతంగా అవ్వండి. మరి ఈ స్థితిలో మీరు ఏకాంతవాసిగా కాగలుగుతారు. ఒక ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్దుకే బేహద్దు పరంపిత పరమాత్మతోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అంటేనే యోగంతో యోగం జోడించుట, పవర్ తీసుకోవటం, దానితోటే పవరు పొందటం, వికర్మలు వినాశనం అవ్వటం, పవరు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే పవర్ వస్తుందో పరం లైట్ వచ్చేస్తుంది. పరం లైట్ బేహద్దు కళ, పరం లైట్ బేహద్దు పిల్లలు కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్లన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఖతం చేసుకోవాలి, దగ్ధం చేసుకోవాలి. అప్పుడే కర్మాతీతంగా కాగలుగుతారు. ఆత్మ నిరాకారిగా కూడా అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చోగలుగుతారు. సదా ఈ యొక్క ప్రపంచం నుండి అతీతంగా కాగలుగుతారు. మీ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా మాయాజీతుగా ఉండాలి. మాయలో ఇరుక్కుపోయే ఆత్మలు మీరు ఈ విశ్వ సేవను చేయలేరు. డ్యూటీ అంటే బేహద్దు డ్యూటీ, విశ్వ పరివర్తన డ్యూటీ, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క డ్యూటీ, బేహద్దు విశ్వం మొత్తానికి పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ నింపటం, విశ్వంలో వాయుమండలాన్ని పరం శాంతిగా తయారు చేయటము, అందరి యొక్క వాయుమండలాన్ని మరి
పూర్తిగా ఖరాబ్ చేశారు అందరూ. ఇప్పుడు పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి వాయుమండలాన్ని మార్చాలి. బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ బేహద్దు స్వపరివర్తనతోటి మీరు విశ్వ పరివర్తన చేయండి. పరివర్తన కావాలి. సదా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ కర్మయోగిగా అవుతూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చేయాలి. ఫస్ట్ డ్యూటీ ఇదే. బేహద్దు మరి దేవతలు కాదు, బేహద్దు దివ్య గుణాలు, మరి బేహద్దు దివ్య గుణాలుగా పరమాత్మ గుణాలు, ఆల్మైటీ అథారిటీ శక్తిని మీరు పొందేవాళ్ళు. ఇచ్చేవాళ్ళు దేవత అంటారు, తీసుకునే వాళ్ళని లేవత అంటారు. మీరు ఇచ్చేవాళ్ళు పరం 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 ఆత్మలు, సదా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు, పరం శాంతి ఇచ్చేవాళ్ళు. రాబోయేటువంటి సమయంలో అంత పరం శాంతి మయం అవుతుంది. తప్పకుండా మరి ఇది అర్థం చేసుకోండి. నలువైపులా భ్రమించేటువంటి ఆత్మలు ఈ పరం శాంతి అనుభూతి పొంది నలువైపుల నుంచి వెతుక్కుంటూ ఈ వైబ్రేషన్లు వాళ్లకు టచ్ కావటంతో వచ్చేస్తారు. అందరికీ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కాగలుగుతారు. బేహద్దు పరంపిత అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్దు కళ పవరు తీసుకునేవాళ్ళు. బేహద్దు కళ పవర్ పొంది తమ కారణ శరీరంలోనూ ఏకదం పూర్తిగా కర్మల నుండి వికర్మల నుండి వినాశనం చేసుకొని కర్మాతీతంగా అయ్యేటువంటి వాళ్ళు, త్రిగుణాతీతంగా అయ్యేవాళ్ళు, గుణాతీతంగా. అప్పుడే మీరు తేలికగా మీ స్థితిని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. పూర్తిగా జ్ఞానంలోకి రావటం. జ్ఞానం యొక్క సబ్జెక్టు ఫస్ట్. ఈ జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి. జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతూ మాటి మాటికి జ్ఞాన సముద్రంలో నుండి తీసుకుంటూ ఉండాలి. రాబోయేటువంటి ఆత్మలు జ్ఞానాన్ని వింటూ ఉండాలి. పూర్తిగా జ్ఞానం తీసుకోవాలి. జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి. మనసుని మీకు పరం శాంతి లభించే విధంగా చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మనసుకు శాంతి లభిస్తుందో అప్పుడు జ్ఞానం లభిస్తుంది. మనసు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. జ్ఞానం లేకుండా కంట్రోల్లోకి రాదు. అందుకనే మనసు మాయగా భ్రమింపజేస్తూ ఉంటారు. మాయ మరియు కర్మ బంధనాల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కర్మ బంధన అంటేనే కర్మ బంధనయే. కాబట్టి సమయం కూడా మీరు తోడుగా ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు సమయం కొద్దిగానే ఉన్నది. కొద్ది సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. రాబోయేటువంటి సమయంలో మాయ జబర్దస్త్గా ఉన్నది. ఈనాడు మాయ ప్రపంచము, మాయలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. జ్ఞానము అనేది వింటూనే ఉన్నారు. కూడా మాయను వదిలిపెట్టండి, లేకపోతే మాయ దెబ్బలు వేస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానం వైపుకు రావాలి. అప్పుడే మీరు జ్ఞాని ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. సమయం లేదు. జ్ఞానం వినటంతో సమయము అనేది ఇప్పుడు పూర్తిగా సమాప్తం అయిపోయింది. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ జ్ఞానం. జ్ఞాన సబ్జెక్టు ఫస్ట్. బేహద్దు జ్ఞానము, బేహద్దు పరమ జ్ఞానము, బేహద్దు బ్రహ్మ జ్ఞానము. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే బేహద్దు బాప్ ద్వారా బేహద్దు బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం యొక్క రహస్యం. బేహద్దు జ్ఞానిగా కండి, బేహద్దు యోగిగా కండి, బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారిగా కండి, బేహద్దు విశ్వ సేవాదారిగా కండి. బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ ఇదే. తమ డ్యూటీని నిభాయించండి. మీరే పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరం ఆనందం మీకు లభిస్తుంది. మీ ద్వారా అందరికీ లభిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ పరం శాంతి, పరం సుఖం లభించాలి. ఈ యొక్క అనుభవాన్ని పొందాలి. పరం శాంతి, పరం సుఖం యొక్క అనుభవాన్ని పొందాలి. అనుభవం పొందటము ఇవ్వటమే మీ డ్యూటీ. బేహద్దు పిల్లల యొక్క డ్యూటీ. బేహద్దు పిల్లలు తమ డ్యూటీని చేయండి. మహాశివరాత్రి అంటేనే పిల్లలకు కొద్దిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ డ్యూటీ చేయటము, కర్మాతీతంగా అవ్వటము, నిరాకారి స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవటము, ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ నుండి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ కర్మ బంధనాల్ని సమాప్తం చేసుకోవటం, బేహద్దు పరంపితతోటి కనెక్ట్ అవ్వటము. ఇదే స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి మనం వెళ్ళాలి, ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇదే మాటని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే బుద్ధిలో మాయ అనేది ఉండకూడదు. మాయలో ఉంటూ మాయాజీత్తుగా కావాలి. కాబట్టి పరం శాంతి అందరికీ లభించే విధంగా వైబ్రేషన్ని పంపించండి. నలువైపులా పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. స్మృతి చేయండి. పరం శాంతి మీకు లభిస్తుంది. సంకల్పం మాత్రంలోనే మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి.
ఈ సమయాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి అంటున్నారు బాపూజీ. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ. సేవ చేస్తూ బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారిగా కండి. బేహద్ విశ్వ సేవాదారిగా అయ్యి బేహద్ భాగ్యాన్ని, బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఈ సమయం మీ చేతి నుండి జార విడుచుకోకండి. అందుకే ఇది జ్ఞాని ఆత్మలకు, బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలకి ఇస్తూ ఉన్నాను. మామూలు జ్ఞానులకు కాదు. బేహద్ జ్ఞాని, బేహద్ పరమ జ్ఞాని, బేహద్ బ్రహ్మ జ్ఞాని, బేహద్ విశ్వ ఆది మధ్య అంతం వరకు రహస్యాన్ని తెలుసుకునేవాళ్ళు జ్ఞాని ఆత్మలుగా మీరు కండి. ఫస్ట్ స్వపరివర్తన చేసుకోండి. స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన అవుతూ ఉంది. అంతా బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. బేహద్ అవినాశి భాగ్యము అంటేనే విశ్వ కళ్యాణం కోసం మీరు ఏదైతే ఉపయోగిస్తారో అది బేహద్ భాగ్యాన్ని, ఏదైతే తనువు, మనసు, ధనం, సమయం, సంకల్పం, శక్తి ఏదైతే ఉపయోగిస్తారో అది బేహద్ అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే టైం లాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. మనీ లాస్ట్, కొంచెం లాస్ట్ పోతుంది. కానీ టైంను వేస్ట్ చేస్తే మొత్తం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. డబ్బులు పోగొట్టుకున్నా సంపాదించుకోవచ్చు, ధనం పోగొట్టుకున్నా సంపాదించుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకే వస్తువు పోయినా హెల్త్ పోయినా సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ టైం పోతే సంపాదించుకోలేం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ సమయం మీది, ఈ మరో సెకండు మరొకరిది. ఇది గుర్తుంచుకొని పురుషార్థం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి తెలుగు, హిందీ వీడియోలు వస్తాయి. జ్ఞానాన్ని వినండి, పరివర్తన కండి. పరం మహాశాంతి. నమస్తే.